Good morning, sir. Okay, let us start our session. Yes, in previous session we have started complex variable. Okay, in that one formula we have divided the roots of the complex number. What is the formula for roots of the complex number? Hello, cos of 2k pi plus theta upon n. Yes, plus I sine. Yes, 2k pi plus theta divided by n. Yes, where k runs from 0 1 2 dot 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 up to. Yes, hello, by Yes, putting sir. the values of k is equal to 0 up to n minus 1, you will get the nth roots of the given complex number. Getting? Hello, yes, this formula we have derived by using De Moivre's theorem in previous session. The examples are going on. I thought we have considered a third example. Yes, due to network issue the lecture were disconnected. Yes, hello, what is the equation? Let the given equation is, what is the given equation? X raised to 5 is equal to minus 1. Hello, hello, Yes, sir. it is the same example. X X is raised to equal 5 to plus 1 minus is 1 equal to raised 0. to 1 by 5. Yes, now what is a polar form of this minus 1? Polar form of the minus 1, what is the value I have given? Yes, किती सांगितली होती? Cos pi plus I sin pi. Cos pi plus I sin pi raised to, yes, 1 by 5. Reason in note we have given minus 1 is equal to cos pi plus I sin pi. और तुम्ही r कॅल्क्युलेट केला तर येतो इथं 1 and theta येतो pi. Yes, understood this thing? Or r is equal to 1 and theta is equal to pi for this particular complex number minus 1. Getting? Hello, therefore x is equal to कसा येणार हा? Yes, cos of 2k pi plus what is the theta now? Theta Pi. plus, yes, I sin 2k pi plus pi. Yes, the whole term raised to 1 by 5, which is equal to, what will the formula? X is equal to cos of, yes, यातनं pi कॉमन घेऊ शकता का तुम्ही? Pi 2k plus 1 upon 5 plus I sin. पाय कॉमन घेतल्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये किती राहतं? 2k plus 1 upon 5. Yes, this is the our formula. In this formula, by putting k is equal to 0 1 2, कुठपर्यंत पुटअप करावं लागेल? कुठपर्यंत पुटअप करावं लागेल? 4. Up to 4. That 1 2 3 4 total 5 roots. Okay, we get the 5 roots. We get the 5 roots. Yes, just run the formula for now. Here for k is equal to 0. Yes, k is equal to 0. What is the root? x1. टाका बरं, 0 टाकलं किती येईल इथं? What will the angle? 0 टाका इथं. 0 plus 1 1 upon 5. Hello, what will the angle? What will be the angle? Pi by 5. Pi by 5 plus I sin pi by 5. इकडचं चेक करू नका, हा एक आला की तो ऑटोमॅटिकली येतो. दुसरा k is equal to 1 x2, बघा बरं. x2 1 ठेवून बघा किती 3 येतो? pi by 5. 1 ठेवलं तर 2 plus 1 3 upon 5. 3 upon 5 म्हणजे cos of 3 pi by 5 plus I sin
पुढचं सांगू शकता का डायरेक्ट विदाउट कॅल्क्युलेशन? कितीचा Cos डिफरन्स pi आहे? plus sin pi. कितीचा डिफरन्स आहे? 2 चा. येस. 3 + 2 किती येणार? 5. 5 pi by sin I sin 5 pi by 5. Next, for k is equal to 3 plus 2 करा. 7. चेक करू शकता येते का नाही हा, म्हणजे तुम्ही पुटअप करून बघा येते का नाही वाटल्यास. 7 pi by 5 plus I sin. Yes. 7 pi by 5. K is equal to 4. Yes. x5 किती येणार? Cos of हा 9 sir. 9 pi by 5 plus I sin. गेटिंग? हॅलो. आता पुढचा जर मी घेतला 11 येतो विच इज ओव्हरलॅपिंग. येस, विच विल बी ओव्हरलॅप 9 pi by 5. ओके. पुढचे जर तुम्ही अँगल घेतले तर ते वरती ओव्हरलॅप होत जातील. सेम काय म्हणतात, सेम रूट आपल्याला परत परत मिळत जाणार आहे. गेटिंग? हॅलो हॅलो. येस सर. त्यामुळे इथपर्यंतच रन करायचं. आर द रिक्वायर्ड रूट्स. अंडरस्टूड? हॅलो. लक्षात येते का? येस. कम्प्लीट दिस थिंग. फर्स्ट पेज झालं? येस. सेकंड पेज.
झालं कम्प्लीट? सर तो पहिल्या पेजवरचा फॉर्म्युला थोडा रिपीट करता का? हा -1 चा फॉर्म्युला. येस. हॅलो, हा ती -1 च्या जायला जी किंमत टाकली ना आपण तिथं, ही ती cos पाय प्लस आय साइन पाय आहे ना, ती काल सांगितलेली पण जरा विसरली. नाही, हे होमवर्क हे आपण नोट मध्ये दिलंय तुम्हाला याची व्हॅल्यू. 0 असताना किती असतो? -1 आय. नोट चेक करा बरं, कालच्या याच्यामध्ये लिहिलेलं. नोट मध्ये होतं बघा. हॅलो, येस सर. हे बघा. एक्स आणि वाय प्लस प्लस असेल तर थिटा ऍज इट इज येतो. जो काय थिटा मिळतो दॅट इज आन्सर. पण जर आता इथं मायनस आणि प्लस असेल, म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर थिटा तुमचा असतो पाय मायनस थिटा. इथल्या क्वाड्रंट मध्ये दोन्ही मायनस मायनस असतील तर असतो पाय प्लस थिटा, आणि इकडचं असेल तर प्लस मायनस जर असेल तर असतो 2 पाय मायनस थिटा. आता बघा, हा -1 जर तुम्ही इथं कन्सिडर केलं तर इथं यक्षची व्हॅल्यू किती येते? यस, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एक्स? -1. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ वाय? 0. हा कॉम्प्लेक्स नंबर असा असतो. काल झालंय सगळं आपल्याला हे. r इज इक्वल टू -1 चा स्क्वेअर प्लस 0 चा स्क्वेअर. r ची व्हॅल्यू 1. थिटा किती येतो? tan इनवर्स ऑफ y बाय x. येस, y बाय x मीन्स 0 अपॉन -1. 0 अपॉन -1 म्हणजे थिटा आला तुमचा 0. पण मी सेकंड क्वाड्रंट मध्ये हा अँगल जातो. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर व्हॅल्यू किती सांगितली? पाय मायनस थिटा. पाय मायनस थिटा, थिटा किती आला तुमचा? 0. पाय मायनस 0 किती येतो? हॅलो, येतं का लक्षात? ते काल मी सांगितलं होतं सेशनच्या वेळेस. येस सर. मार्क करून घ्या. हे तुम्हाला जनरली प्लस प्लसच येतं. जर एखाद्या वेळेस मायनस आला तर आपल्याला फाइंड आउट करता यावं म्हणून सांगितलं हे. येते लक्षात? आज जसं इथं मायनस आला, प्लस आला तर काय प्रॉब्लेम नाही, पण मायनस किंवा जर साइन प्लस मायनस वगैरे आलं तर असं करावं लागतं. गेटिंग? हॅलो, येस सर. झालं हे? नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 4. Yes, the screen is visible. List of examples. येस सर. Next घ्या, x raised to 6. Next घ्या, x raised to 6 minus I is equal to 0. X raised to 6 minus I is equal to 0. लिहिलं? येस सर. Now solution for that. Yes, given equation is, बघा बरं, what is the given equation? x raised to 6 minus I is equal to 0. Therefore कसं येणार? x raised to 6 is equal to I. X is equal to, what is the value? I raised to 1/6. What is the value of I in polar form? cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Yes, z is equal to I in polar form is equal to, yes, कसं येणार तो? z cos pi by 2 plus I sin pi by 2. व्हॅल्यू पुटअप करून बघा. cos pi by 2 0 प्लस sin pi by 2 1. काय शिल्लक राहतं परत? I. जर तुम्हाला थेअरीच्या लँग्वेज मध्ये घ्यायचं असेल तर इथं x 0 आहे आणि y ची व्हॅल्यू किती आहे? येस, 1.
मग तुम्ही जर टॅन इनवर्स घेतला तर y बाय एक्स म्हणजे टॅन इनवर्स इन्फिनिटी. व्हॉट विल बी द थीटा? Yes, in this way you will get the polar form of this complex number z. Therefore, next we know that x is equal to its polar form. Put the value cos of pi by 2 plus I sine of pi by 2. The whole term raised to 1/6. जेव्हा कधी रूट फाइंड आउट करणार आहे तेव्हा लक्षात ठेवायचं न्यूमरेटर किती पाहिजे हा 1. हा नसेल तर अगोदर तो 1 आत घ्यायचा आणि मग तो फॉर्म्युला यूज करायचा. ठीक आहे पुढे जाऊया. नाव येस कॅन यू फॉर्म द रिझल्ट नाव. एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कसा येणार हा 2k पाय प्लस पाय बाय 2 बरोबर का प्लस आय साइन 2k पाय प्लस पाय बाय 2 होल टर्म रेस टू 1/6. याला सिम्प्लिफाय केलं आणि पाय जर कॉमन घेतला पाय जर यातनं कॉमन घेतला तर कसं राहतं हे कॉस ऑफ कसं राहतो 2k 2k प्लस 1/2 प्लस I sin pi 2k plus 1/2 the whole term raised to 1/6. The final formula will be x is equal to cos of pi. किती राहिलो आत after simplification 2 into 2k 4k plus 1 divided by 2. 2 4k plus 1 divided by 2 आणि वरून परत 6 आला खाली 2 into 6 12 प्लस आय साइन. हे लक्षात आलं का हे एवढं का करायचं तर कॅल्क्युलेशन करायला सोपं जावं म्हणून. तुम्ही व्हॅल्यू पहिल्या फॉर्म्युल्यामध्ये पण टाकू शकताय काही सुद्धा मला प्रॉब्लेम नाही. नाव पुट k इज इक्वल टू 0 किती येतात रिझल्ट येणार आपले रूट्स कुठे पण रन करणार हा 5 2 3 4 5. Understood? You will get the 6 roots. For k is equal to 0 x1 बघा बरं pi by 12 pi by 12 I sin एक अँगल आला की दुसरा अँगल कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. k is equal to 1 x2 5 pi by 12 4 pi by 12 5 sir. 5 is sin 5 pi by 12. पुढचं कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. कितीचा डिफरन्स आहे बघा बरं 5. 5 चा डिफरन्स आहे का इथं 4 चा आहे ना 1 plus 4 5 x तर किती येणार 9 येतं का बघा बरं चेक करून येतं का येते 9 pi by 12 plus I sin 9 pi by 12. पुढे जाऊया 3 बघा बरं x4 4 वाढवले मग 13 येतं का इथं 13 pi by 12 plus I sin 13 pi by 12 x5 किती आला cos of 70. 17 pi by 12 plus I sin k is equal to 5 x6 is equal to किती येणार 21 are the required roots. Getting hello सोपं आहे का हे Yes sir. हे सिम्प्लिफाय करणं न करणं तुमच्यावर डिपेंड आहे.
तुम्ही ह्यात पण टाकू शकता डायरेक्ट व्हॅल्यू, याला डिवाइड बाय 6 करून डायरेक्ट व्हॅल्यू टाकू शकताय, मला काही प्रॉब्लेम नाही. पहिले 2 अँगल व्यवस्थित जर करेक्ट आले तर पुढचे अँगल ऑटोमॅटिकली येतात. जर पहिले 2 अँगल चुकले, बरोबर आहे मग. ठीक आहे, कम्प्लीट करा. हे फक्त नोटसाठी आहे, हे आपल्याला माहित पाहिजे. Yes, first page completed. First page completed. हे पेज झालं का सर्वांचं? Yes, sir. सर आपण आर आणि थीटा कशासाठी काढतो? कशासाठी काढतो? आपल्याकडे आपण इथं काय यूज करतोय? डी मोअर्स थेरम यूज करतोय. डी मोअरचे स्टेटमेंट यूज करा. डी मोअर्स थेरमच्या स्टेटमेंट मध्ये कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा आहे. या गिवन कॉम्प्लेक्स मध्ये कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा आहे का? आहे का? आहे. आय मध्ये कुठे आहे? या गिवन आय या कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. This is the Cartesian form of the given complex number. Yes, in this Cartesian form of the complex number is in the form of xy. To convert this into r and theta, why? To use De Moivre's theorem, because the theorem of De Moivre's theorem is like that cos theta plus I sin theta raised to n. येते का लक्षात? कार्टेशियन आहे तो पोलर मध्ये का कन्वर्ट करायचा, तर मला डी मोइव्रे's theorem यूज करायचा आहे, कारण डी मोइव्रे's theorem यूज केल्याशिवाय मला रूट्स मिळत नाही. आलं? हॅलो, येस सर. रूट्स फाइंड आउट करण्यासाठी तो कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर पोलार मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. पोलार मध्ये कन्वर्ट करायचा याचा अर्थ आर आणि थीटा फाइंड आउट करायचा आहे. पोलार फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. नोट रिवाइज करा व्यवस्थित. येस, लक्षात येते का? हॅलो, येस सर. हे झालं. रूट्स कंप्लीटेड. नो सर. रूट्स झालं कंप्लीट.
Completed? Yes, sir. Next example. हा इथं 3.4.5 दिसतंय का बघा example. Show that the continued product of half minus I root 3 by 2 raised to 3 by 4 is 1. 1 by 2 minus I root 3 by 2 raised to 3 by 4 is 1. हा एक नवीन वर्ड आला इथं कंटिन्यूड प्रोडक्ट. एक्झाम्पल सेम आहे इथं पण आहे वरती 3.4.1 कंटिन्यूड प्रोडक्ट. We will discuss in this example what is continued product or how to find the continued product of the roots. जे तुम्हाला रूट्स मिळत आहे त्याचा कंटिन्यूड प्रोडक्ट तो 1 येतं दाखवा असं म्हणतात. Yes. Written example. Yes, sir. Now tell me the complex number. What is the given complex number? Let the given complex number or the given equation. Let yes. Given number or given expression is equal to, suppose मी z is equal to म्हणलं आपण x म्हणतोय सध्या रूट साठी, तर ex म्हणलं तर what is the value? Yes. 1 by 2. Minus I root 3 by 2 ब्रॅकेट रेस टू किती आहे? 3 by 4. 3 by 4. हा तुमचा एक नंबर आहे, गिवन इक्वेशन आहे. याचे आपण रूट्स फाइंड आउट करायचा आहे. त्याचा कंटिन्यूड प्रोडक्ट घेतला तर तो 1 येतो हे दाखवायचं आहे. बिफोर गोइंग फॉर दॅट कंटिन्यूड प्रोडक्ट वी हॅव टू फाइंड द रूट्स. बिफोर गोइंग फॉर द रूट्स we have to use the formula. Before use the formula we have to convert this number. We have to convert this number into, yes, which form? Which form? हा गिवन नंबर कशामध्ये कन्वर्ट करावा लागेल? हॅलो, कशामध्ये कन्वर्ट करावा लागतो? Polar. पोलार मध्ये. येस. अँड व्हॉट इज द पोलार फॉर्म? r is equal to polar form of complex number. Yes. Z. What is the polar form? R into cos theta plus I sin I theta. sin theta. Where R is equal to root of, हे किती वेळा लिहायचं आहे आता मी? Theta is equal to tan inverse of y by x. Get these values fast. R is equal to 1, theta is equal to pi by 3. Yes. Theta is equal to, आता मी घेतो, सॉरी, R पहिला x आणि y घेतो अगोदर, म्हणजे नवीन आहे त्यांना पण क्लिअर होईल. X is equal to 1/2, y is equal to minus root by 3. बरोबर आहे. R is equal to रूट मध्ये घेतलं 1/2 चा स्क्वेअर प्लस रूट 3 by 2 चा स्क्वेअर विच इज इक्वल टू किती येतं हे? 1/4 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1. Yes. Getting theta. Theta is equal to tan inverse of y upon x. कसा येणार? कसा येणार? tan inverse of किती आला आता? y किती आहे? मायनस रूट 3/2 अपॉन 1/2. येस. विच इज इक्वल टू, बघा बरं हे काय येतंय? 2 कॅन्सल होतो का? येस. 2 Yes, गेट sir. कॅन्सल. tan इनवर्स ऑफ मायनस रूट 3. बघा बरं, हा मायनस y आहे, मायनस y मायनस आणि x प्लस कुठल्या क्वार्टर मध्ये जातो तो? प्लस मायनस कुठल्या क्वार्टर मध्ये जातो हा Fourth पॉइंट? quadrant.
आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये थीटा आन्सर मी काय सांगितलं? येस 2 पाय थीटा. गेट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ √3? किती येतो तो? विदाउट साइन कन्सिडर करा. pi by 3 हा तुमचा थीटा आला. देअरफॉर ऍक्च्युअल थीटा इज इक्वल टू ऍक्च्युअल म्हणा किंवा ऍक्च्युअल थीटा इज इक्वल टू व्हॅल्यू किती येते? 2 पाय मायनस जो आलाय तुमचा पाय बाय 3 विच इज इक्वल टू चेक द व्हॅल्यू. याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं किती येतं हे? 5 pi by 3. येस 5 पाय बाय 3. इज दॅट करेक्ट? हॅलो. आता हे बरोबर आहे की नाही कसं चेक करणार? विच इज इक्वल टू आता पोलार फॉर्म मध्ये लिहितो मी. याला स्टार म्हणतो. झेड इज इक्वल टू स्टार बिकम्स झेड इज इक्वल टू तो पोलार फॉर्म कसा? आर ची व्हॅल्यू 1 कॉस 5 पाय बाय 3. येस 5 पाय बाय 3 हॅलो प्लस आय साइन 5 पाय बाय 3. आता कॅल्क्युलेटर टाकून बघा बरं. कॉस पाय बाय 3 किती येतोय बघा? हाफ येतो का बघा? कॉस 5 पाय बाय 3 किती येतो बघा कॅल्क्युलेटर वरती? मायनस सॉरी प्लस हाफ येतो का बघा? तो येतो का? चेक करा फास्ट. येतो की नाही? हॅलो मायनस मायनस येतो. सर प्लस येते. अरे प्लस येईल रे. साइनची √3/2 व्हॅल्यू कशाला आहे? और ह्याला तुम्ही कसं लिहू शकता? झेड दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कॉस ऑफ यस पाय बाय 3 मायनस आय साइन पाय बाय 3. करेक्ट आहे का? हॅलो असं लिहिलं तरी चालेल का? हा थीटा तुमचा पाय बाय 3 आलाय असं ऍज इट इज, पण इथं मायनस साइन राहते मध्ये. गेटिंग? हॅलो कॉस पाय बाय 3 किती येतो? कॉस 60 किती येतो? 1/2. येस आणि साइन 60 √3/2. येते का? हॅलो असं लिहिलं तरी चालतं किंवा असं लिहिलं तरी चालतं. चॉईस इज युअर्स. गेटिंग? हॅलो कुठला हा मायनसचाच कन्सिडर करायचा का? कुठलं कन्सिडर करायचं? कोणतंही कन्सिडर केलं तरी रिझल्ट मध्ये काही फरक पडणार नाही. कुठलं कन्सिडर करणार? प्लस प्लस और मायनस? ओके जे कन्सिडर करायचं ते कन्सिडर करा. प्लस कन्सिडर करायचंय. येस साइन पाय बाय 3 चेक करा बरं. हा मायनस याचे एवढे व्हॅल्यू मायनस येईल बघा. √3/2 जेवढी व्हॅल्यू येते ना तेवढी त्याची व्हॅल्यू मायनस मध्ये येईल. 5 पाय बाय 3 ची. √3/2 चेक करा तुमच्या ह्याच्यासाठी. √3/2 व्हॅल्यू मायनस. ए नाही रे फक्त ही व्हॅल्यू मायनस येते ना? येस सर. 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग. हा. ओके कुठलं यूज करताय मग? फर्स्ट और सेकंड? दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट. एनी वन ऑफ द व्हॅल्यू. पुट दिस व्हॅल्यू इन. येस डबल स्टार. इथं ह्याची जी व्हॅल्यू आहे ती पुटअप करा. इथं कुठली कन्सिडर करणार? इक्वेशन 1. येस देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू कुठली कन्सिडर करता? पहिली ना कॉस 5/3 बरोबर का? प्लस आय साइन बरोबर का? हॅलो हीच ना? रेस्ट टू 3/4. नेक्स्ट बिफोर युजिंग डी मोअर्स थेरम फर्स्ट पहिल्यांदा काय करा? इथं न्यूमरेटर 1 करायचा. त्यासाठी काय करावं लागेल? 3 आत घ्या. काय होणार? कॉस 5 पाय प्लस आय साइन 5 पाय. करेक्ट आहे का? हॅलो येस सर. आता आला 1/4. नाव रिप्लेस दिस व्हॅल्यू. काय करावं लागेल? कॉस ऑफ 5 पाय प्लस येस व्हॉट इज द फॉर्म्युला? 2k पाय प्लस 5 पाय प्लस आय साइन नो चेंज. 2k पाय प्लस 5 पाय द होल टर्म रेस्ट टू
1/4. टेक 1/4 कॉमन सायमल्टेनियसली कॉस ऑफ. इथे किती येतं बघा बरं. पाय कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेट मध्ये किती राहणार आहे 2k प्लस 5 डिवायडेड बाय 4 प्लस आय साइन पाय किती येणार हे 2k प्लस 5 अपॉन 4. येस, दिस इज अवर फॉर्म्युला. k च्या किती व्हॅल्यू टाकावं लागणार परत 0 1 1 2 3 3. Getting? Hello, just put these values and get the yes roots. मी पुटअप करतो बघा. k is equal to 0. पहिला सांगा बरं x1 किती येतो cos of cos 5 pi by 4 plus I sin 5 pi by 4. 5 pi by 4. सोपं जातं का असं कॅल्क्युलेशन करायला का डायरेक्ट इथं वरती टाकलं तरी पण चालतं, काय फरक पडत नाही. 0ला सोपं जातं ते, पण नंबर जर वाढत गेले ना परत प्रॉब्लेम येतो. k is equal to 1. हा 1 ठेवलं तर 7 येतं का 7 pi by 4 7 I sin 7 pi by 4 2 म्हणजे x3 किती येणार 9 pi by 4. आता डिफरन्स लक्षात आला की पुढचं तुम्ही ऑटोमॅटिकली कम्प्लीट करू शकता. आणि लास्ट 11 pi by 4. गेटिंग दीज आर माय रूट्स. यस, आता तुम्हाला काय करायचं आहे कंटिन्यूड प्रोडक्ट कन्सिडर करायचं आहे. कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स नाव कंटिन्यूड प्रोडक्ट म्हणजे त्याचा प्रोडक्ट घ्यायचा आहे आलेल्या रूट्सचा. म्हणजे कसं येईल x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4. आता बघा हा प्रोडक्ट घ्यायचा कसा. आता इथे एवढे 4 ब्रॅकेट्स आहेत. 4 ब्रॅकेट्स मल्टिप्लाय करत बसणार का सिंपल आहे. याची ट्रिक आहे डायरेक्ट काय करायचं कॉसच्या अँगलचे ऍडिशन करा. कॉसचे अँगल किती आले आहेत 5 pi by 4 9 सॉरी कंटिन्यूड प्रोडक्ट बघा मी कसा घेतोय 5 pi by 4 7 pi by 4 प्लस 9 pi by 4 प्लस 11 pi by 4 यस प्लस आय इंटू साइन ऑफ यस. परत इथं सेम येणार सगळं येतं का यस कॉस ऑफ. याचे ऍडिशन किती येते बघा बरं 5 प्लस 7 प्लस 9 20 प्लस 12 हा 32. 32. यस म्हणजे ऍडिशन करू सांगताय का 32/4 ना Yes, sir. Yes, sir. 32/4 किती pi येणार by 4 यस किती येतं 32 pi by 4 म्हणजेच 8 पाय ना. yes sir बघा बरं याची व्हॅल्यू किती येते वेदर इट इज 1 वेदर इट इज 1 साइन n पाय 0 आला कॉस 8 पाय इवन आहे आणि इवन असेल तर मी व्हॅल्यू सांगितली होती 1. आलं का आन्सर. हेच प्रूफ करायला सांगितलं होतं yes sir येस लक्षात आलं का सर्वांना. इथं इम्पॉर्टंट काय बघा इथली कुठलीही इक्वेशन तुम्ही यूज करू शकताय फर्स्ट थिंग. सेकंड हे मी कशासाठी घेतलं हे 2 पाय मायनस थीटा वगैरे हे जेव्हा तुम्हाला थीटा विचारला जातो एक्झाम्पल मध्ये तेव्हा जर तुम्हाला निगेटिव्ह थीटा दिला नसेल हा π/3 जर तिथे ऑप्शन मध्ये नसेल तर तुम्हाला 2 π/3 कन्सिडर हे 5 π/3 माहित पाहिजे म्हणून ते घेतलेलं आहे. गेटिंग हॅलो अंडरस्टूड. येस कंप्लीट करा.
First page completed. Yes, sir. Second, हे कंटिन्यूड प्रोडक्ट लक्षात आलं का बघा, कॉस सगळ्या अँगलचे ऍडिशन, कॉस प्लस आय साइन सगळ्या अँगलचे ऍडिशन. आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन जस्ट चेक द व्हॅल्यू. त्यातला इम्पॉर्टंट स्टेप होती ही. Yes, this is our important step. First we have to take 3 inside the bracket. After that we have to use the formula. Yes, after the formula. झालं सर. नाही हे लक्षात आलं का सर्वांना? न्यूमरेटर 1 करा आणि मग नंतर हा 2k पाय प्लस चा फॉर्म्युला यूज करा. नाहीतर इथंच 2k. तुम्ही म्हणाल सर काय फरक पडतो दोन्ही ऍट अ टाइम आणलं तरी? खूप 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 जास्त फरक पडतो. चुकतच ते, फरक काय नाही हेच नाही, चुकणार आहे. कारण इथं 5 पाय येईल, 5 पाय बाय 4 येईल. 5 पाय बाय 4 आलं की 2k पाय प्लस 5 पाय बाय 4. इथं तसं आहे का 2k प्लस 5 पाय बाय 4? इट इज नॉट लाईक दॅट. इट इज 2k प्लस 5 अपॉन 4. अंडरस्टूड? हॅलो, सगळ्यांना Yes, सेम वाटेल ते सेम नाही आहे. येस, नेक्स्ट. हे सगळ्यांना समजलं ते? 6. Find the continued product. Find the continued product of I raised to 2 by 3. I raised to 2 by 3. Let x is equal to I raised to 2 by 3. Therefore z is equal to किती आला? I. This is the complex number with x is equal to 0 and y is equal to 1. Yes. What is the value for r? 1. And what is the value of theta here? थीटा किती येणार आहे? I ला किती सांगितलंय? cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Yes, I sin pi by 2. Therefore this star becomes x is equal to cos pi by 2 plus I sin pi by 2. The whole term raised to, yes, 2 by 3, which is equal to, पहिल्यांदा काय करायचं? Yes, take 2 inside. I sin pi raised to 1 upon 3. Now the final formula कसा येणार? Cos of, yes, 2k pi plus pi I sin, yes, 2k pi plus pi, yes, raised to 1 by 3. Therefore x is equal to किती येतो? cos of pi कॉमन घेतला, ब्रॅकेट मध्ये किती राहणार? 2k plus 1 divided by 3 plus I sin 2k plus 1 divided by 3. Put k is equal to किती व्हॅल्यू पुटअप करावं लागतील? किती? 0, 1, 2. Yes, 3 values. For k is equal to 0, x1 किती येतो? Pi by 3. For 1, x2 2 pi by 3. cos pi plus I 3 pi by 3. pi. तर चेंज करूच नका, काय आपल्याला व्हॅल्यू थोडीच विचारली. आता तिसरं फाइंड आउट करायची गरज नाही, 2 प्लस केलं की येतं. Yes, now the continued product, and yes, continued product
इज इक्वल टू किती येणार x1 इंटू x2 इंटू x3 कसं करायला सांगितलं कॉस अँगलचे ऍडिशन पाय बाय 3 प्लस 3 पाय बाय 3 प्लस 5 पाय बाय 3 प्लस आय साइन यस सेम अँगल किती येतो कॉस ऑफ 3 पाय 3 3 पाय पाय प्लस आय साइन 3 पाय व्हॉट इज व्हॅल्यू -1. कारण हे 0 येणार ना साइन n पाय cos 3 पाय ऑड नंबर ऑड असेल तर -1 अदरवाइज आस्क टू कॅल्क्युलेटर बेटर वे गेटिंग लक्षात आलं का सर्वांना कंटिन्यूड प्रोडक्ट रूट्स कसे फाइंड आउट करायचे हॅलो हॅलो येस सर येस सर. ठीक आहे कंप्लीट करायचे first page is over yes first page is over Yes, sir. second roll number 21 27 38 Present, sir. 43 Yes, sir. 55 60 61 62 64 67 yes 21 27 55 60 61 62 64 67 ठीक है कंप्लीटेड दिस थिंग लास्ट एग्जांपल एक कॉमन क्वेश्चन है फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्युमेंट ऑब्लिक याला दुसरं नाव काय आहे आर्ग्युमेंटला आर्ग्युमेंटला दुसरं नाव काय Amplitude. amplitude of following z फर्स्ट आता ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल नाही आहेत माझ्याकडे मी डायरेक्टच कन्सिडर करतो इथले काही एक्झाम्पल्स कन्सिडर करू √3 मायनस आहे चला फास्ट √3 प्लस आहे पासून चालू करूया √3 प्लस आय हा टेल मी द व्हॅल्यूज ऑफ r and theta फॉर दिस वन मॉड्युलस म्हणजे we know that mod z is equal to yes what is the value
मॉड झेड किती असतो? रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अँड थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स. आता इथं किती आहे तुमचा? एक्स किती आहे? √3. वाय 1. आर किती आहे? म्हणजे मॉड झेड किती येईल? आर म्हणजे मॉड झेड. हा, 2. √3 चा स्क्वेअर प्लस 1 म्हणजे येणार मॉड झेड इज इक्वल टू √4. therefore मॉड झेड इज इक्वल टू किती आलं? 2. सिमिलरली थीटा, हा π/6. ठीक आहे ना, व्हॅल्यू टाकू अगोदर. y ची व्हॅल्यू 1/√3. चेक करा बरं किती येते. यस, π/6. येस सर. हा, माहिती आहे ना सर्वांना? अँगल वगैरे माहिती आहेत का ते? का सांगायची गरज आहे? साइन थीटा, कॉस थीटा, 0, π/6, π/4, π/3, π/2. हा साइन 0 0, π/2 किती असतो? π/6 हाफ, हा 1/√2, हा √3/2, हा 1. बरोबर ना? 1 √3/2. यस, 1/√2, 1/2, 0. दोघांचा रेशो घेतला 0, 1/√3, 1 √3, इन्फिनिटी. बरोबर का? हॅलो, यस, बरोबर आहे का टेबल माझा? Yes, sir. येस सर. सेकंड एक्झाम्पल अजून एक बघूया इथंच. सेकंड, मला याचं सांगा बरं. झेड इज इक्वल टू √3 - I. आता x ची व्हॅल्यू येणार आहे √3. y इज इक्वल टू -1. r विल नॉट बी, सॉरी r नाही, मॉड झेड. मॉड झेड इज इक्वल टू 2. नो प्रॉब्लेम. व्हॉट इज अबाउट थीटा? tan इनवर्स ऑफ y बाय x -1/√3. किती येईल अँगल? 1/√3 चा जेवढा आला तेवढाच अँगल पहिल्यांदा कन्सिडर करा. π/6. ओके, म्हणजे याला मॉड मध्ये घ्यायचं असतं आणि याची व्हॅल्यू चेक करायची असते. अँगल आला π/6, पण तो थीटा कुठे आहे? Fourth quarter. कुठल्या क्वार्टर मध्ये? हा, Fourth. फोर्थ. आणि फोर्थ मध्ये असेल तर थीटाची व्हॅल्यू किती असते? ऍक्च्युअल थीटा 2π - 5. 2π - थीटा म्हणजे किती? π/6. किती येतो बघा बरं थीटा? 11π/6. हा -π/6 आला. -π/6 मध्ये तिथून मोजून बघायचं. मायनस म्हणजे कसा येणार? क्लॉकवाईज. बरोबर आहे? हॅलो, येस सर. म्हणजे -30. -30 म्हणजे असा घेतला तर किती येणार आहे? 330. पॉझिटिव्ह घेतला तर 330. तुम्हाला पॉझिटिव्ह विचारलंय का निगेटिव्ह विचारलंय? जनरली ते पॉझिटिव्ह विचारतात. मग ते पॉझिटिव्ह विचारलं की ते तुम्हाला तसं उलट कन्सिडर करायचंय. ठीक आहे? हॅलो, ते समजलं ना? मायनसचं प्लसचं काय भानगड आहे? हॅलो, Yes, sir. तेवढा पार्ट कम्प्लीट करा. कम्प्लीट झाली की सांगा मला. Hello, sir. हा, बोला. आज टेस्ट आहे. हा, येस येस, आज टेस्ट मग सर्वांच्या आहेत. ऍक्च्युली मॅथ्सची टेस्ट प्रिपेअर नव्हती काल, वेळच नाही मिळाला, त्यामुळे राहिलं ते. आपण टेस्ट घेऊया ट्रेसिंग ऑफ कर्व वरती लवकरच. ठीक आहे. टायमिंग काय आहे सर? टायमिंग 5:30 to 6:30. हे सर्वांना येईल ना? आर्ग्युमेंट आणि मॉड्युलस काढता? हॅलो, येस सर. वाटल्यास काही होमवर्कला एक्झाम्पल वाटल्यास ऍड करून घ्या. काय पण घेऊ शकताय, म्हणजे काय पण इन द सेन्स √3 झालं ना आता, 1/√2 राहिलाय.
1/√2 plus I 1/√2 second D. तुम्ही आलं मी चालू केलं. मला माहित नाही ना. मी बघितली आता येऊन चालतंय. वी विल स्टॉप हिअर. हे होमवर्कसाठी 2 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा. आता कोण जॉईन केले का? हॅलो, रिसेंटली एनीवन हॅव जॉईन? 21, 27 आता एक अटेंडन्स वाढली कोणाची तरी. कोण आहे का? 55, 60, 61, 62, 64, 67. हॅलो, यापैकी कोणी जॉईन केलंय का? हॅलो हॅलो, आत्ता कोणी जॉईन केलंय का रिसेंटली? एक आत्ता वाढलाय मुलगा. विचारत नाही, अटेंडन्स लावण्यासाठी सांगतोय. हॅलो, सर D58 मी लेफ्टहून डबल जॉईन झालतो. नाही नेट गेलता. 63 झाले. आता कोण जॉईन झालंय? सर D62. एवढं लेट का हो? 62 सॉरी सर, नेटवर्क नुसतं अटेंडन्स येतोय. पण हा पुढे दुसरे अजून कोण आहे रिसेंट जॉईन? 21, 27, 55, 60, 61, 64, 67. ठीक आहे, कोणीतरी आहेत आता 2 जण. आता बघा तुमचं तुम्ही. I will stop here. Thank you. Immediately join for the next session.